Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum, aziz din kardeşlerim, kadirli dostlarım. Rizıklarını kengaytу derslerin devam etemiz. Allah Teala Rum suresinin 40. ayetinde ayta. Allahullezî halakakum. Allah ol şul kim sizlerini yoktan bar kıldı. Agar da Allah bizni yo'qdan bor etmagan bo'lsa, biz bo'lmas edik. Agar Allah bizning ati-anilarimizni qavuşturib, Allah Teala alarga bala bo'larak, sabuy bo'larak bizni bermasa, alar atida, anida bo'la olmaslar edi. Shunga ko'ra Allah bizni yo'qdan bor etdi. Anilarimizning qorinlarına o'rnashtirib, shunda bizni o'stirdi. Bilgili bir vaqt kun kelib jetkach, ko'klardan farishta tushib bizga jon urdi. Allah bilgilagan kunni biz dunyoga keldik. Thumma razaqakum. Allohullazi xalaqakum. Allah sizni yo'qdan bor etdi, so'ngidan sizni rizqlandirdi. Adam bolasına o'z turmushida narsalar kerak. Allah Teala bitinisin berib, kelib tartibga solib tura. Thumma yumitukum. Allah Teala üçüncüsünü aytdi, so'ngidan o'lim vaqtingiz kelib jetkach, ya'ni soluysa havalarınız bitkaç, aşıysa rizıklarınız, şeysi sularınız tamam bulgandan soň yumitukum. Indi başqa farishta köklerden tışıp, ölüm farishtasi canınızı suğurup ala. Ya'ni soňundan ol sizni mayit ete. Thumma yuhyikum. Hem soňundan Allah Teala ayta, indi qiyamet günü jetkach, ol sizni yanadan tiriltə. Ya'ni kabirlerimizden tiriltip çıgara. Hem biz her birimizde Allah karşına basıp kim narsa işlegan, kim nechik turmushun yaşagan, kim kimni ranjitgan, kim nindi hayırlı işler kılgan, bütünüsü için cevap tutacakbız. Rum suresi 40. ayet. Sözümüz rizq turunda. Adam balası o'ylab qarasak, g'umrining bik ko'p vaqtin, bik ko'p kishin, bik ko'p sog'lig'in, salomatligin rizq izlov yo'luna sarf etdi. Hatta kichkinadan balalarni qo'llarına qog'oz tuttiramiz, qalam tuttiramiz. 10-11 yil maktabda o'qimasang boshqa o'lasan deb o'qitabız, alarni imtihonlarini berdirtamiz. Olg'ina jetmay yuqori bilim olarga tegish deymiz, bakalavriat jetmay magistraturasi kerak deymiz. Tegisi bo'lsa, shundan da adam balası g'umrining bik ko'p vaqtin, bik ko'p ulushini mana shu rizqin qayg'irtib, rizqin izlab o'tkara. Albatta dinimiz qo'l qo'shirib, mish boshida rizq kutib yotarga qo'shmay, iratmay. Umuman islom yalqovlikqa, ishsizlikka har vaqt qarshi bo'ldi. Hem şundan da kishi Allah bergan rizqin o'z xizmati bilan, mang'ay teri bilan topib olarga tegish. Bu haqda aldagi uchrashuvlarda ayrim сөйләшербез. Lekin sabanыңны tag'ib qirga igin shasham deb kelding ekan, sen bu qirning xo'jasi kim degan so'rov qo'yarga tegish. Ol xo'janing nindi shartlari bor, nindi qoidalari bor. Hem sening alası, izlegen rizqin kim qo'lunda, kim ana sena bira? Albatta bu narsalarni bilerge, bular turunda o'ylarga, izlenirge kerak. Allah Teala'nın bizga belgili bo'lgan 99 ismining birsi Ar-Razzaq, ya'ni rizqlandiruvchi deganni anglata. Allah Teala Zariyat surasining 58. oyatida Innalloha huvar-Razzaq, dürüstlükte Allah rizqlandiruvchi zul quvvatil matin, ya'ni niqli, kishkina demi, niqli kuch egasi deydi. Allohning kuchi har narsaga yetadi. Shunga ko'ra ul rizqlandiruvchi ham ul bizni rizqlandiruvni o'z ustiga olgan ekan, aning kuchi yetadi. Zariyat surasi 58. oyat. Hamma bunda Ar-Razzaq degan so'zning g'arab grammatikasındagi shakli ol rizqlandiruvchi g'ina tugul, har doim rizqlandirib turuvchi. Ya'ni masalan al-G'afur var, g'afu etuvchi, al-G'affar
һәр даим гафу итеп торучы. Чөнки без кешеләр көне-төне хаталанабыз, ялгышабыз, ялгыш сүзләр әйтәбез, гөнаһлар җыела, әмма Аллаһ безне кичереп тора һәр даим. Шуның кебек без ашыйбыз, безне бер генә түгел, ике генә түгел, безне һәр даим ризыкландырып тора кирәк. Чөнки ризык ул бит ашаган ашамлык яки ичкән сугына түгел, ул синең сулаган һаваң да, ул синең күрүең, ишетүең дә, ул яктылык та, җылылык та, ул синең саулык, сәламәтлегең дә, бөтен нәрсә Аллаһның ризыгы. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә һәр даим, һәр мизгел безне кайгыртып тора. Алла сакласын. Әгәр дә Аллаһ күз ачып йомган вакытка гына безне үз кайгыртуыннан шитләштерсә, без хәлак булабыз. Күз алдына китерегез, әгәр дә бер мизгелгә Аллаһ кояшны сүндереп торса, әгәр дә Аллаһ Тәгалә бер мизгелгә һава кислородының краннарын ябып торса, нәрсә була? Кешелек хәлак була. Шуңа күрә Аллаһ ризыкландыручы гына түгел, ул ар-Раззак, һәр мизгел, һәр көн, һәр даим безне ризыкландырып, кайгыртып торучы. Аллаһ Тәгалә үзенең бәндәләрен юктан бар кылды һәм аларның bütün яшәешләрен, тормыш вакытында килеп чыга торган ихтыяҗларын үз өстенә алды. Әйе, үз өстенә алды. Ничек итеп Аллаһ Тәгалә безнең өстебезгә төрле вазифалар куйган кебек, мәсәлән, ир кеше гаиләсе каршында аның вазифалары бар, улан үтәргә тиеш, әти-әни баласын тәрбияләргә, ашатырга, чиртергә, ризык эзләргә тиеш. Biz әти-әниләр хакы бар өстебездә, бурычларыбызны үтәргә тиеш, табигать каршында, ил, милләт каршында, шулай бит. Шуның кебек Аллаһ Тәгалә үзенең өстенә дә вазифа йөкләде. Нәрсә? Үзенең бәндәләрен кайгыртуны. Һәм Аллаһ безгә тормышыбызны кайбер шартлар белән бәйләде. Ягъни кайбер тормышыбызда потребность, необходимость дип әйтәбез инде, зарури нәрсәләр булды. Булдырды һәм шул шартларны тудыруны да үз өстенә вазифа итеп алды. Мәсәлән, кешегә яшәү өчен җылытылган, яктыртылган, bütün уңайлыклары тудырылган урын кирәк. Раббим Аллаһ бу урын өчен безгә җир шарын алдан әзерләде. Адәм баласы чагыштырмача ул иң ахырдан барлыкка килгән, барлыкка китерелгән зат булып тора. Чөнки хәтта моны фәндә нәрсәди без кешеләр булганчы җир өстендә башка җан ияләре, анда мамонтлар, динозаврлар яшәде ди, без дин аңа каршы килми. Шуңа күрә Коръәндә дә кеше ул ахырдан юктан бар кылынган зат итеп күренә. Хәтта Аллаһ Тәгалә фәрештәләргә мин җир өстендә халифа, ягъни шушы җирдә яши торган бер затны булдырам дигәч, фәрештәләр нәрсә диделәр? Ул анда кан кыйырмы? Ягъни аларның инде тәҗрибәләре бар иде җеннәр белән. Чөнки җеннәр дә кешедән алда килделәр. Шуңа күрә Адәм баласы бу дөньяга килгән шук Аллаһ инде меңәрләгән ел җирне, миллионлаган ел җирне әзерләде без килүгә. Һәм киләде җылыту системасында, киләде яктырту системасында, һәм bütün җир, күкләр Аллаһ Тәгалә аларны кешегә хезмәткә тапшырды. Менә бу нәрсә Коръәндә тасхир дип атала. Тасхир, ягъни хезмәт иттерде Аллаһ Тәгалә. Һәм Җасия сүрәсенең 13-нче аятында Раббыбыз нәрсә ди? Васаххара лакум ма фис самавати. Аллаһ Тәгалә сезгә хезмәткә тапшырды. Татар телендә инде фигыль алдан килмәсә дә, минем Коръәннең ягъни җөмләсен, Коръән аятын бозмас өчен алдан китерәм инде фигыльне. Аллаһ Тәгалә сезгә хезмәткә тапшырды барча күктә булган һәм җирдә булган нәрсәләрне ди. Ягъни күктә булган, без белгән, фән белгән bütün нәрсәләр, димәк, bütün планеталарда, йолдызлар, галактикалар һәм җирдә булган, булсын ул хайваннар дөньясы, кошлар дөньясы, балыклар дөньясы, таулар, диңгез, океаннар, урманнар, кырлар, үсемлекләр дөньясы, хәтта бөҗәкләр дөньясы, кай вакыт без алардан ширкансак та, туйсак та, ул ширкиләрдән, чебеннәрдән Аллаһ нәрсә диде? Бөтенесе сезнең өчен диде. Бөтенесе сезнең өчен. Кай вакыт без белеп кенә бетермибез аларның вазифаларын, табигатьтә берәй-бер дә артык түгел. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Җирдә, күктә булган bütün нәрсәне сезгә хезмәткә тапшырдык. Бу нәрсәләрдә уйлый, фикерли белүчеләр өчен үгет насихат бар диде. Шуңа күрә Җасия сүрәсе 13-нче аят укып карагыз. Һәм җәмәгать шунысы гаҗәеп, менә шушы bütün галәм
Бөтен табигать аның урта бер җирендә кеше басып тора. Кичкенә генә бер гәүдәле 50, 60, 70, 80, 90, 100 килограмм булсын, айырма юк, ул кичкенә. Менә бөтен табигать, бөтен галәм шушы кешенең организмына яраклаша. Адәм баласына күпме яктылык, күпме җылылык кирәк шушы организмга, кояш шуның кадәр генә бирә. Кояшның меңләгән миллион тапкыр күбрәк аның көче дә, энергиясе дә. Әйтик, без таптап йөргән җирнең тарту көче, гравитация дип әйтәбез, адәм баласының организмына иң комфорт, иң уңайлы рәвештә һәм менә шуның кебек бөтен сулар булсынмы, үсемлекләр булсынмы, хайваннар булсынмы, бөтенесе безгә яраклаша, безгә хезмәт итә. Бу Аллаһның кыдраты һәм безгә булган рәхмәтедер. Шулай ук белгәнебезчә кешенең организмына һава кирәк, су кирәк, ризык кирәк, ашарга ашамлык кирәк. Рәхимле Раббыбыз бөтен нәрсәне булдырып, бөтенесен билгеле бер тәртипкә салды һәм бөтенесе белән күркәм рәвештә идара итеп тора. Шуңа күрә һәр җан иясенең дә ризыгы Аллаһ Тәгаләдә. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтте: "Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллаһи ризқуха." Җир өстендә, җир йөзендә нинди генә җан иясе булмасын. Монда бит сүз әле кешеләр турында гына бармый. Безгә хезмәт итүче җан ияләре күп. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Нинди генә җан иясе булмасын, илля алаллаһи ризқуха, барысының да ризыгы бер Аллаһ кулында ди. Барысының да ризыгы бер Аллаһ кулында ди. Худ сүрәсе 6-нчы аят. Субханаллах, әгәр дә Аллаһ биргән күзләребезне тирә-юньгә күз салсак, әгәр дә Аллаһ Тәгалә әйтә бит Коръәндә: "Карагыз, күзәтегез, өйрәнегез" ди, җиргә, күккә ди. Аллаһ Тәгаләнең Субханаллах, без бик күп гаҗәеп нәрсәләрен күрәбез. Карагыз, табигатьтә кай вакыт шундый эссе кояш астында янып кырган сахрада күпме җан ияләре яши. Йыланнар булсынмы, үрмәкүчләр булсынмы, шаяннар булсынмы, һәрберсе Аллаһ язган ризыгын таба. Кай вакыт караңгы, салкын диңгез, океан төпләрендә без күрәбез 1 тонна гына түгел, 150 тонналы кит балыклары, алар көнгә ничә тонна ризыгын Аллаһ Тәгалә шунда диңгез асларына төшереп куйган. Китларга җиргә дә менәсе юк, каядыр базарга барып та нәрсәдер аласы юк. Аллаһ Тәгалә кая алар яши, шунда китерә ризыкларын. Җир куенында шуышып йөргән кыртлар, күкләрне гизеп ишеп йөрүче кошлар, Антарктида, Арктика, шушы Сибирдә адәм баласы да яши алмаган урыннар бар, 50-60 градус кытыпта яшәүче төрле җан ияләре, ак аюлар, тюленнәр, маржлар, башкалар, алар да Аллаһ биргән ризыкларын шунда каяндыр буз арасыннан табалар, шуны ашыйлар һәм яшиләр. Шуңа күрә Аллаһ адәм баласының эзләгән ризыгын аның юлына чыгарып үзе тора. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең ризыкландыручы икәнен без күрәбез, җәмәгать, уйлый, фикерли белсәк. Һәм кайтабыз инде үзебезнең проблемаларга. Пандемия, шушы пандемия сәбәпле кризислар күп кешеләрнең чыннан да ризык турында борчулары артканнан арта бара. Бик күп сораулар туа, алга таба ничекләр яшәрбез икән, гаиләмне, баламны ничек ашатырмын икән. Әлбәттә, дөньяда, илдә матди кыенлыклар барганда, яки ниндидер матди кыенлыклар килгәндә, моны бөтенләй күрмәмешкә салышу, моны бөтенләй исәпкә алмау, моны бөтенләй ишетмәү дөрес түгел. Дөрес түгел. Әйдәгез Коръәндәге кыйссаны искә төшерик. Мисыр патшасы төш күрде, һәм аның төшендә 7 арык, ягъни ябык сыер ашады 7 симез сыерны. Бер төш юраучы да моны аңлата алмады. Шуннан соң зинданга килеп Юсуф алейхиссаламга сөйләделәр. Юсуф алейхиссалам моны аңлатты һәм шул төше сәбәпле Аллаһ Тәгалә рәхмәте белән аны зинданнан чыгарып, шушы Мисыр патшасына вәзир, ярдәмче итеп билгеләп куйды. Бу нәрсә дигән сүз? Димәк, Юсуф алейхиссалам нәрсә диде? Аллаһтан килгән илһам белән ул әйтте: киләсе 7 ел уңышлы булачак. Басуларда, кырларда игеннәр үсәчәк. Әмма ләкин 7 елдан соң кырылык киләчәк. Һәм
шушы корылык елында кешеләр исән калыр өчен нишләргә тиеш? 7 арык сыер, 7 семиз сыерны ашарга тиеш. Димәк, бүгеннән үк хәстәрләнә башларга. 7 ел яхшы уңыш алганда артык иркенәеп китергә кирәкми. Чөнки алдагы 7 елны исән каласы бар. Димәк, бюджетны төзеде 14-15 елга, менә шулай итеп, алдан күреп, алдан проблемага әзерләнде, хәстәрлек күрергә кушты. Шуңа күрә мөселман кешесе ризыкны да, малны да ничек кенә иркен тормышта яшәмәсен, акчасы күп, ничек кенә күп булмасын, ул саклык белән тота һәм әрәм-шәрәм итүләрдән саклана. Кызганыч, муллык заманасының бер бәләсе кешеләрдә сакчылык сыйфаты кимегәннән кимеп бара, булган нигъмәтләрнең кадере бетә һәм кешелек исрафчылык дигән нәрсәгә төшә. Шуннан да менә бүген без яшибез шундый заманада, җәмәгать зарланырга яратсак та, бүген ризыкларыбыз бик күп. Әгәр дә әби бабайларыбыз ашка үлсәләр, бүген без ашап үләбез. Табиблардан сорагыз, адәм баласының бик күп авырулары нәрсә сәбәпле? Күп ашау сәбәпле, дөрес ашамау сәбәпле. Ләкин табиб күпме генә әйтсә дә бар ашыйбыз, бары туктый алмыйбыз. Нәфеснең туясы юк. Шуңа күрә ризыкларның да кадере юк. Бүген карагыз, һәрбер гаиләдә күпме ризык исраф була. Күпме ризык кисәкләре чүп савытына шума. Күпме кафе, рестораннарның чүплекләрен чыгып ачып карасаң, андагы ризык, андагы без күрәбез Аллаһның биргән күпме нигъмәтләре чүплеккә ша. Хәтта әле без кичкенә вакытта безне әтиләр, әниләр иретә иделәр, әби бабайлар бигрәк тә калган ипине яки ашап бетерергә, яки каядыр махсус савыт бар иде, ипиләр җыела торган, соңыннан аларны тавыкларга, башкаларга ашатырга. Нинди ипи? Хәтта бәрәңге кабыгында безне әти-әни ташлаттырмый иде. Хәтта бәрәңге кабыгында без аерым махсус савытка җыя идек, соңыннан малларга ашату өчен. Ләкин бүген бөтенесе, ипиме, башкасымы, бөтенесе чүпкә ша. Кызганыч. Менә бу исрафчылык бәләсе, исрафчылык шире, ул нишли? Ул җәмгыятьнең, гаиләнең, гаилә бюджетының бәрәкәтен ашый. Исраф бәрәкәтне юкка чыгара. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә иман ияләрен сыйфатлап нәрсә ди? Валлазина иза анфaqу. Иман әһелләре әгәр дә малларын сарыф итсәләр ди, алар гаиләгә сарыф итәләрме, Аллаһ юлында садака бирәләрме, аерма юк. Әгәр дә үз малларын, байлыкларын сарыф итәләр икән ди, лам юсрифу. Ягъни әрәм-шәрәм итмиләр, артыгын кыланмыйлар, исраф итмиләр, валам яктуру, һәм шул ук вакытта саран да булмыйлар. Ва кана байна залика кавама, шушы ике кырый, ягъни ике крайность дип әйтәбез инде русча, шуның уртасында торалар ди. Шуңа күрә мөселман кешесе хәтта садакасын биргәндә дә ул алдын артын карап, уйлап, үлчәп бирергә тиеш. Мәсәлән, кемгәдер ярдәм кулы сузам дип, әгәр дә үз гаиләң мохтаҗлыкта калса, яки мәсәлән, кемгәдер хәзер ярдәм итәргә кирәк дип, үзеңнең сәүдәңне җимерелсә, куркынычлык астына калса, бу да дөрес түгел. Кайтабыз ризыкка. Ризык. Әлбәттә, күп чабабыз, күп тырышабыз, күбрәк алырга маташабыз, ләкин ничек кенә кайгырсак та, ярылсак та, сынсак та, беренчедән, Аллаһы язмаган ризыкны карынга кертеп булмый. Ярыл, сын, ватыл, менә тәкъдиреңдә син әниең карынында 4 айда 10 көн период беременности дип әйтәбез инде. 4 айда 10 көн вакытта синең яныңа төште фәрештә һәм ул 4 нәрсә алып килде, шуның берсе җан, шуның берсе ризык. Ризык. Шуңа күрә ул ризыгың синең язылды, маңгайыңда язылган, син аны күпме генә тырышсаң да артыгын ала алмыйсың. Шуңа күрә беренчедән сиңа язылмаган ризыкны карынга кертеп булмый. Икенчедән, сиңа язылган ризык башка берәүнең карынына да, кесәсенә дә беркайчан да керми. Хәтта кай вакыт шайтан сине кытыртса да, карале, ул бит синеке иде, ул аны алды дип, юк, ул әгәр дә сиңа кермәгән икән, ул синеке түгел. Шуңа күрә табигиннардан булган зур галим, табигин ул кем? Сахабалардан, ягъни сөйкле пәйгамбәребезнең шәкертләре, аннан гыйлем алып иманга килгән кешеләр, алар сахабалар. Булар иң беренче буын исламда. Аннарысын килә табигиннар, шушы сахабалардан исламны кабул итеп алга таба дәвам итүчеләр. Шушы табигиннар, ягъни икенче бәрәкәтле буында зур галим Хасан аль-Басри. Субханалла, шундый кызык сүз әйтеп калдырган.
миңа язылган, ягъни тәкъдиремдә миңа язылган ризыкны башка бер кемдә ашый алмаганны белгәннән соң, аңлаганнан соң, күңелем тынычланды дигән. Күңелләрем тынычланды дигән. Ягъни миңа язылган икән, аны ул бер кайчанда ала алмый башка бер кемдә. Аннары соң, мөхтәрәм җәмәгать, синең тәкъдиреңдә язылган ризыгыңны нефт бәяләре, доллар, евро, сум, рубль бәяләре үзгәрү генә хәл итми. Әйе, аның белән дә бәйле. Чөнки Аллаһ бер халыкны, әйтик, мал-мөлкәтен, ризыгын киметим дисә, ниндидер сәбәпләрен дә җибәрә. Каядыр доллар арта, каядыр нефт кими. Элгәре заманнарда халык нефтнең нәрсә икәнен белмәде, биржалар булмады. Әмма ләкин алар вакытта да кырлыклар булды. Төрле гарасатлар килде һәм кешеләр яшәгәндә ачлык вакытлары булды, бәяләр шашкан вакытлар булды, шулай бит. Шуларның берсендә бер бәдәвигә сорау бирәләр. Бәдәви кем ул? Бедуин була инде русча. Ул шүлдә яшәүче, үзенең сарыкларын, сыерларын, дөяләрен көтүче шүл гарәбе. Әлбәттә, ул күп кенә шәһәр кагыйдәләрен, әйтик, цивилизация кагыйдәләрен белми, ләкин шуңа карамастан, менә ислам галимнәре үзләренең китапларында бик күп бәдәвиләрнең хикмәтле сүзләрен китерәләр. Ни өчен? Чөнки аларда беренчедән аларда тел сакланган, гарәп теленең асылы сакланган, икенчедән аларда менә бу сабыйларга хас булган самимилек, ягъни сиясәттән, рияшылыктан имин булган шундый бер чисталык сакланган, аларның уй фикерләрендә. Һәм менә шундый бер бәдәвигә сорау бирәләр икән. Син ишеттеңме соң, бер ипи, бер лепешка, бу ханки ипи дип әйтик инде, аның бәясе 1 динар булды ди. 1 динар ул инде ул вакытта алтын тәңкә. Динарның булды көмеш тәңкә, дирһәм, ансы да кыйммәт, ләкин динар ул алтын, ул бик кыйммәт булды. Ипинең бер буханкысы 1 динар булу ул кытышкыч бәя. Ишеттеңме ди, ипинең бер бәясе 1 динарга менде ди. Шуннан соң ул әйтә, нәрсә ди? Субханалла ди, ипинең бер буханкысы түгел, бодайның, арпаның, арышның бер бөртеге динар бәясенә менсә дә ди. Бу мине борчымый ди. Ни өчен? Чөнки Раббым миңа ничек әмер иткән булса, мин аңа шулай гыйбадәт кылам ди, а ул миңа ничек вәгъдә иткән булса, мине ашатуын дәвам итә ди. Шуңа күрә Аллаһ миңа язган икән күпме ризык ипи ашарга. Ул аның бер бөртеге 1 динар булса да, ул аны миңа барыбер ашата дип әйтә. Шуннан да ашыйсын, ашамыйча җәмәгать һич кемнең дә гүргә керәсе юк. Субханалла, бик Раббыбыз безләрнең тормышларыбызны кайгыртуны әйттек үз өстенә алды дип. Һәм китабы Коръәндә безгә моны кат Аллаһ исе безгә төшереп тора. Чөнки мөселман кешесе онытырга тиеш түгел. Аның кайгыртучы Аллаһы бар. Ничек кенә тормышта кай вакыт авыр булмасын, нинди генә кризислар, нинди генә авырлыклар килмәсен, кешеләр юлда калалар, кешеләр каядыр салкын кытыпларда калалар, шүлләрдә калалар, ничек кенә булмасын, Аллаһ Тәгалә аны күрә, Аллаһ аны ишетә һәм Аллаһ аны кайгырта. Кай вакыт җәмәгать без тормышыбызны Аллаһы Тәгаләдән башка төземәкче булабыз. Аллаһ әйтә, минем белән төзе ди. Кая мин сиңа ярдәм итим? Әйдә миннән сора ди. Миңа таян ди. Мин синең таянышың булыйм ди. Галәмнәр хуҗасы безгә ярдәмен тәкъдим итә. Коръәни Кәримдә 100дән артык урында Аллаһ, мин сезне ашатам, миннән сорагыз, минем белән бергә булыгыз ди. Адәм баласы тәкәббер. Адәм баласы үзенең зәгыйфлеген онытып, нәрсә эшли? Борынын өскә чөя. Ясам, мин үзем ди. Кешеләр янында горур бул. Кулыңны сузып утырма, әмма Аллаһ янында горурлыгыңны ташла. Аллаһ янында бөтенебез дә мискин. Аллаһ каршында бөтенебез дә фақир. Аллаһыга гына фақир булырга, Аллаһыга гына мохтаҗ булырга язсын. Шуңа күрә җәмәгать кайбер кешеләр галәм белән идара итмәкче булалар. Бөтен нәрсәне үзе контрольдә тотмакчы була, бөтен нәрсәне үзе. Аллаһ бар. Галәмнең үз хуҗасы бар. Шуңа күрә аның эшенә кермә, Аллаһка тапшыр. Шул ук Хасанул Басри табигын галим әйткән, Коръәндә мин 100ләп урында безнең ризыгыбыз Аллаһ кулында, һәм ул безне ашата дигән Раббыбызның хак вәгъдәсен таптым дигән. Һәм бер генә урында ди, шайтанның
безне фақирлек белән куркытуын күрдем ди. Шайтан яидукумул фақр, шайтан сезгә фақирлекне вәгъдә итә һәм явызлыкны куша дигән аятны узган дәресебездә караган идек, шулай бит искә алган идек. Шуңа күрә Аллаһның мин сезне ашатам дигән 100 вәгъдәсе бар ди, шайтанның сез фақир хәерче булачаксыз, ашка үләчәксез дигән бер вәгъдәсе бар ди. Ни өчен ди? Кешеләр Хак Тәгаләнең 100 хак вәгъдәсен оныталар да, ялганчы шайтанның бер вәгъдәсенә ышанып, шушы кыткага биреләләр ди. Шуңа күрә, азиз кардәшләрем, Аллаһ безне ташламасын. Әбиләрнең шундый бер әйтеме истә калган, Ходай ташламаса, бүре ашамас ди. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ташламаса, әлхәмдүлилләh, ризыгыбыз да булыр, тормышыбыз да булыр, бәхетебез дә булыр. Раббым Аллаһ ризыкларны бирүче, үз хикмәте белән аны бүлүче, кемгәдер, Аллаһ малны, кемгәдер саулыкны күбрәк бирә, кемгәдер балалар күбрәк бирә, кемгәдер гыйлемдә, хикмәттә өстенлек бирә. Ни өчен соң ризыклар бар кешегә дә тигез бирелмәгән? Ни өчен соң Аллаһ Тәгалә нинди нәрсәгә нигезләнеп менә шушылай төрлечә кылган? Иншалла бу хакта без әле сөйләшербез, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, алдагы дәресләребездә.